الحمد لله الذي بحمده تطيب الحياة. الحمد لله الذي بحمده تدوم النعم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا عباد الله المؤمنين، لقد تحدثنا في خطبة الجمعة الماضية عن فضل الولد الصالح، وأنه لا سبيل لجعل الولد صالحا إلا بالتربية الطيبة دينيا وإنسانيا ودنيويا، أي وكسب المعيشة. أيها المسلمون، الإنسان يتربى في البيت، ويتربى في الحارة أو الطريق، ويتربى في المدرسة، لكن أصبحت بيئتنا اليوم فاسدة، فهي عامل كبير في فساد الأخلاق، فلم يبقى إلا البيت والمدرسة. ولذا اجعلوا بيوتكم المدرسة البدائية والمدرسة التكميلية التعديلية. البيت مدرسة بدائية لأنه فيه يبدأ الولد تربيته وتعلمه قبل سن المدرسة، وهي مدرسة تكميلية وتعديلية لأنه مهما سيقضي الولد من الوقت في المدرسة فإنه سيأوي في نهاية النهار إلى البيت. فانتهزوا تلك الفرصة لتكملة تربيته وتعلمه، وكذلك تعديل ما ترونه جديرا بالتعديل. فالمدرسة في يومنا مثل السوق، يباع فيه ما نريد وما لا نريد. عباد الله، المدرسة كلها خير، سواء أكانت غربية لا دينية أم دينية إسلامية. ففي الأولى يتعلم أولادنا الدنيا ووسائلها والانفتاح عليها، وفي الأخرى يتعلمون دينهم وصلاحهم الذاتي وإصلاح الغير. والكيس كل الكيس من جمع بين الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن ليست المشكلة أن يكون ولدك في مدرسة غير دينية، لكن المشكلة ألا تعلمه علاوة على ذلك دينه وثقافته. فما العيب أن يكون في مدرسة غير دينية في الصباح مثلا، ويمشي إلى مدرسة دينية في المساء أو في آخر الأسبوع في يومي السبت والأحد؟ إخوة الإسلام، الثلاثاء المقبل أول أكتوبر هو الرجوع الرسمي إلى المدرسة في الكونغو برازافيل، وذلك يعني أن أولادنا يرجعون إلى المدرسة، ورجوعهم إلى المدرسة رجوع لنا نحن الآباء والأمهات، فرجوعهم رجوع حقيقي ورجوعنا رجوع مجازي. هم يرجعون إلى الفصول وإلى تلقي الدروس، وذلك رجوع لنا إلى الإنفاق عليهم في تعلمهم والاعتناء بهم. أيها الأب، أيتها الأم، لتعلم أن أكثر المدارس اليوم تهتم بالجانب العلمي المحض فقط، فلا تتركوا كل شيء للمدرسة ولو كانت المدرسة مدرسة إسلامية بذريعة ألا فرصة لديكم أو غير ذلك. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمسؤولية الأولاد عليكم قبل غيركم. أيها الآباء والأمهات، لا تستثقلوا ما تنفقون على أولادكم في تعليمهم
فكل ذلك صدقة لكم، وهو من أسباب إنقاذهم من أن يكونوا كلا على غيرهم في قابل الأيام. ادفعوا الرواتب الشهرية في أوقاتها، فبها تنفق المدرسة التي تساعدهم، تساعدكم في تعليم أولادكم على نفسها ومعلميها وعامليها. أيها مسؤولو المدارس من مديريها ومعلميها وعامليها، اعلموا أن الأولاد أمانة عندكم، وقوموا بأعمالكم على أكمل الوجه وبإخلاص النية، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها المديرون ارحموا معلميكم وعامليكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وتمهلوا مع بعض أولياء أمور الطلاب، فالبعض يتأخرون ليس عن قصد. أخي المسلم الغني، أختي المسلمة الغنية، أيها المحسنون عند الله وعند الناس، لا تنسوا أن تفتحوا لأنفسكم أبواب الخير في هذه الأيام زيادة على ما تفعلون. ارحموا اليتامى وأولاد الفقراء بالإنفاق عليهم قدر استطاعتكم، كأن تدفعوا الراتب الشهري السنوي أو لبعض الشهور عن ولد يتيم أو فقير، أو كأن تشتري له الأدوات المدرسية أو غير ذلك. تخيل أن هذا الولد الذي كنت مساعده اليوم أصبح غدا عالما أو داعيا أو وليا من أولياء الله أو شخصية كبيرة أو غير ذلك، وإن لم يشبه شيئا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن وجوه الخير أن تتبرع بمبلغ من المال إلى مدرسة ليوزع المدير على المعلمين والمعلمات، ليكون إضافة إلى ما يجدون شهريا، خاصة في أيام من السنة هي الصعبة على المدرسين. ونختم بكم أيها الأولاد التلاميذ والطلاب، لا تضيعوا جهود آبائكم ومعلميكم والمحسنين عليكم. هل تعرفون كيف يتعب آباؤكم وأمهاتكم ويجتهدون ليجدوا ما ينفقون عليكم وعلى تعليمكم؟ تعلموا جيدا لتسعدوا غدا، تعلموا قبل أن يفوت الأوان. أنت الذي رسبت في السنة الماضية، اجتهد هذه السنة. السقوط ليس عيبا، ولكن ألا تجتهد للقيام بعد السقوط هو العيب. كم من رجال التاريخ سقطوا في بداياتهم، ولكن لما أخذوا الدروس من سقوطهم وقاموا واجتهدوا سجل التاريخ أسماءهم إلى الأبد. عباد الله، التعليم مسؤوليتنا جميعا، وإن الله لا يسألننا عن ذلك يوم القيامة. Louange à Allah qui, par sa louange, la vie est agréable. Louange à Allah qui, par sa louange, les bienfaits et les grâces perdues. Louange à Allah dans toute situation. Louange à Allah, Seigneur du monde. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète et sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèles serviteurs d'Allah, chers croyants, le vendredi passé dans le sermon, nous avons parlé de l'importance d'avoir un enfant pieux, un enfant béni. Et nous avons dit que il n'y a pas de moyen pour rendre ton enfant pieux, pour rendre ton enfant bien, que de lui donner une bonne éducation. Une éducation religieuse, une éducation du côté humaniste, une éducation mondaine aussi. Une éducation mondaine, comment il va gagner sa vie. Chers musulmans, l'homme reçoit l'éducation à la maison, dans la rue, c'est-à-dire dans notre milieu, également à l'école. Mais aujourd'hui, l'éducation dans la rue, dans les quartiers, dans les ruelles, wallah est gâtée. Il n'y a plus d'éducation dans les quartiers. Dans le temps, quand tu commettais une faute, quand tu commettais quelque chose qui n'était pas bon, c'était les papas même du quartier qui se chargeaient de te corriger d'abord. On te donnait l'éducation même avant d'arriver à la maison. Et ta chance est que quand le papa dit à la maison que tu as fait quelque chose,
Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Au contraire, la rue, les quartiers, les ruelles, en fait, en un moment, notre société est devenue même un facteur pour gâter les éducations aujourd'hui. Donc, il ne reste que deux moyens, à la maison et à l'école. Chers parents, faites de la maison une école préscolaire. Faites de la maison une école complémentaire, une école de rectification. La maison doit être une école préliminaire, préscolaire. Parce que l'enfant même, il naît dans la maison. Il passe des années à la maison avant d'aller à l'école. Si l'enfant n'a pas atteint un certain âge, il ne peut pas aller à l'école, n'est-ce pas? Donc, tout le temps qu'il passe à la maison, on doit lui donner une éducation. Donc, on commence l'école à la maison avant même l'école. Après cela, lorsque l'enfant rejoint l'école, quand il atteint l'âge d'aller à l'école, il ne passe pas toute la journée, les 24 heures à l'école. Il va passer un temps à l'école et à la fin de la journée, il va revenir à la maison. C'est le moment aussi. On doit profiter de cette occasion, le temps que l'enfant passe à la maison, de lui donner une éducation complémentaire, un enseignement complémentaire, et lui donner aussi également une éducation rectificative. Parce qu'aujourd'hui, l'école est devenue comme le marché. Quand tu pars au marché, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tout se trouve au marché. C'est à toi d'acheter ce que tu veux et laisser ce que tu ne veux pas. À l'école, il y a tout. Quand l'enfant revient à la maison, c'est à toi de vérifier. Qu'est-ce que vous avez appris? Ça ne va pas avec ma religion, tu rectifies. Ça ne va pas avec mon éducation, moi-même. Tu rectifies. Donc, chers parents, faisons de la maison une école. Fidèle serviteur d'Allah, tout genre d'école est bon. Que ce soit une école laïque, une école occidentale, ou que ce soit une école religieuse, islamique, tout est bon. Parce que l'école laïque occidentale, là, c'est pour nous apprendre comment fonctionne le monde, comment gagner sa vie, comment même se tenir. Aujourd'hui, dans nos pays, c'est à partir de l'école occidentale qu'on apprend les codes civiques. Tu es là aujourd'hui, tu as une grande place, mais tu ne connais même pas tes droits et tes devoirs vis-à-vis de la nation. C'est là-bas qu'on apprend ça. L'école religieuse islamique, l'enfant apprend sa religion. L'enfant apprend comment s'arranger soi-même, s'auto-éduquer. L'enfant apprend comment arranger les autres, comment appeler les autres vers Allah. Mes chers frères, l'homme le plus intelligent, c'est celui qui a pu joindre les deux. Il connaît Dunya, il connaît la Haram. C'est ça l'homme le plus intelligent. Alors, tu vois souvent, un parent, l'enfant a atteint une certaine classe, un certain niveau à l'école occidentale, il va enlever l'enfant là-bas. Que non, il faut qu'il apprenne la religion. C'est bon, tout est bon. Mais si tu avais laissé l'enfant, il apprend comment fonctionne le monde, tu l'enseignes aussi sa religion à la maison ou bien dans une école, une madrasa, il fait les deux, mais il a gagné. Il a les deux en main. Avoir deux, c'est mieux toujours qu'avoir un seulement. C'est pourquoi dans le Coran, Allah même nous enseigne comment faire la dua. Allah nous dit, et quand vous aurez achevé vos rites, c'est-à-dire au pèlerinage, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, et dit, et plus ardemment encore. Mais il y a des gens qui disent seulement, Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas. Pour cela, nulle part dans l'au-delà. C'est ce qui est mauvais. Quelqu'un qui cherche seulement dunya, lui, il s'en fout de l'ahara. C'est ça qui est mauvais. Mais Allah nous dit encore, et il y a des gens qui disent, Seigneur, accorde-nous belle ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà. Et protège-nous du châtiment du feu. Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis et Allah est prompt à faire rendre compte. Voilà comment Allah nous enseigne. Allah nous dit de chercher dunya, de chercher l'ahara. Donc, laissons souvent les enfants aller à l'école occidentale.
Et maintenant, corrigeons ce qui n'est pas bon avec notre religion ou bien notre éducation, notre tradition à la maison. Inscrivons les enfants maintenant à l'école madrasa où on apprend à lire le Coran, la religion, peut-être les samedis, dimanches ou bien les soirs comme ça. Fidèles serviteurs d'Allah, chers frères, le mardi prochain, 1er octobre, est la rentrée officielle des classes au Congo, ici, Brazzaville. Ce qui veut dire que nos enfants vont retourner à l'école. Si les enfants retournent à l'école, c'est nous aussi qui retournons à l'école. Les enfants retournent à l'école dans son sens propre, mais nous retournons à l'école dans son sens figuré. Les enfants retournent en classe, ils vont commencer à prendre les cours, ils vont faire les devoirs et autres. Nous aussi, on va retourner à l'école en payant. On va payer la mensualité, on va payer les fournitures et autres. C'est une sorte d'entrée pour nous aussi. Toi, le papa, toi, la maman, prenez soin des enfants à la maison, de l'éducation de l'enfant à la maison. Parce que beaucoup d'écoles aujourd'hui est devenue seulement, ils s'occupent de côté enseignement. L'éducation, ce n'est plus le problème des écoles. Avant, quand tu voyais ton maître même, ce n'est pas à l'école. Dans la rue, toi, tu fuis d'abord. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit se compléter. Si l'école va s'occuper seulement de l'enseignement, nous aussi, on s'occupe de l'éducation. Il faut savoir que la responsabilité des enfants est sur nous d'abord, avant l'école. Et même souvent, tu vois, les parents, ils se désengagent. Ils fuient leurs responsabilités parce qu'ils ont donné l'enfant dans une école islamique. Non. L'école est islamique, c'est vrai. Mais il va passer combien de temps à l'école? Si c'est 12 heures du temps et les autres 12 heures du temps. Même si c'est une école religieuse islamique, il faut toujours continuer à suivre l'enfant. Parce que même entre l'école et la maison, l'enfant peut apprendre des choses. À l'école, l'enfant peut marcher avec des amis qui ne sont pas bons. C'est à nous de corriger tout ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, la responsabilité des enfants est sur nous d'abord, les parents. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant pas jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers parents, ne voyez pas que les dépenses que vous faites sur les enfants, les dépenses que vous faites sur les enfants à l'école sont des dépenses inutiles. Non. C'est inscrit auprès d'Allah comme une aumône. L'argent que tu mets dans ton enfant, tu payes sa mensualité, tu payes les fournitures, même si c'est une école occidentale, laïque là, Allah t'inscrit comme les mérites. Allah te donne les mérites. Il te donne comme aumône. Et c'est une manière aussi de ne pas laisser ton enfant à la merci des gens lorsque tu n'es pas là. Laisser ton enfant comme un fardeau sur les gens. C'est une manière de lui enseigner la clé de son succès. C'est à lui maintenant de voir après. Mais toi, ta responsabilité, c'est comment arranger son dunya et son lahara. Payer les mensualités au moment opportun. Lorsqu'on donne les rappels, payer, il faut payer. Parce que l'argent que vous donnez à l'école là, c'est ce qu'on prend pour payer les enseignants, les travailleurs de l'école, ceux qui vous aident à éduquer les enfants. Maintenant, nous nous adressons aux responsables des écoles, les directeurs, les enseignants, ceux qui travaillent dans les écoles. Sachez que nos enfants sont un dépôt. Nous avons laissé les enfants chez vous, c'est un dépôt. C'est une responsabilité.
Donc faites bien vos travail et soyez sincères dans vos travail. Allah verra ce que vous avez fait, son messager ainsi que les croyants. Chers directeurs, ayez pitié de vos enseignants, ceux qui travaillent chez vous. Tout celui qui est miséricordieux envers son semblable, Allah sera miséricordieux envers lui. Et soyez indulgents aussi envers certains parents, pas tous les parents. Il y a des parents qui sont négligents, mais il y en a aussi, c'est parce que ça ne va pas. Donc soyez aussi souvent indulgents envers ces parents-là. Je m'adresse maintenant à toi, mon frère, le bienfaiteur, ou bien ma sœur. Toi qu'Allah t'a donné la fortune, voici le moment, voici l'occasion d'ouvrir pour toi-même des champs de bonté. Paye la mensualité de certains enfants, que ce soit la mensualité annuelle, ou bien de quelques mois, ou bien acheter des kits scolaires pour ces enfants-là, des enfants orphelins, les enfants pauvres et d'autres. Imagine que l'enfant que tu as aidé aujourd'hui, demain devient un grand savant, un grand prédicateur, un élu d'Allah même, ou bien une grande personnalité dans le pays. Ça sera une fierté pour toi. Que cet enfant-là reconnaisse ou pas, en tout cas, Allah va t'inscrire les bienfaits. Car Allah nous dit en vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Et pour terminer, nous nous adressons aux enfants. Ne rendez pas les efforts des parents, des enseignants vains. Est-ce que vous savez comment les parents font les efforts? Ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Dans quel trou ils rentrent pour avoir l'argent pour payer ton école? Et toi, tu t'amuses avec les études. Tu t'amuses avec ton école. Tu rends vain l'effort des parents, des enseignants. C'est lui aussi qui a redoublé, qui a fait échec l'année passée. Ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Dans l'histoire, il y a des gens, en fait, même les génies même de l'histoire, la plupart, à l'école, ça n'allait pas. Mais après, ils se sont rattrapés. Donc, tomber n'est pas mauvais. C'est rester tombé là, c'est ce qui est mauvais. Si tu tombes, apprends des leçons et relève-toi, fais les efforts, rattrape-toi. Chers fidèles musulmans, l'éducation des enfants, c'est une responsabilité pour nous tous. C'est pour tout le monde. Et le jour de la résurrection, Allah va nous demander nous tous. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Alhamdulillah, tando be alaye. Masami nika tando nyanama be jaibolo. Tando be alaye. Masami nika tando nema be dume, here be dume. Ame ala tando lahlia bela jedna. Akadiwa amanjawa ame ala tando. Tando be alaye danflon bela jedni tigi. Me sharia ka fo tigi warete ma fo ala kele ne jenyonta la. Ka sharia ka fo ko tigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone akachideni. Ala man nema kala ka baraka ka kishi ka ninna non baykan ana somo ana jenyo ani mo mo no labatu fata salke mama. Alo mi ka wuli manya aisan ala nye ala yasan jatila. Akana songa sa fio fo ya soro aya yere ko ala yi. Ala ka jom muminu. Juma temeni football corona la an kuma denyuma nafaka. Anya fo fana ko ite se ka denke denyuma yi fo ni ka joguma diama. Ka joguma diama dina ta fanfe. Ka joguma diama adamadiya yɛrɛ ta fanfɛ ka joguma diama hali dunya yɛrɛ fanfɛ a b'a balo sɔrɔ cogo min ni bɛɛ le wele ko ka den lamɔ. Balima silamɛw, adamaden bɛ lamɔ so kɔnɔ, a bɛ lamɔ sira la, a bɛ lamɔ kalanyɔrɔ la. Nka bi tile in na sirakanyɔrɔ bɛɛ tiɲɛna, lamɔ ɲuman tɛ sira la tugun. Fɔlɔ la ni tun ye ko kolon kɛ quartier kɔnɔ sira kan mɔgɔkɔrɔbaw le tun b'i minɛ k'i ci fɔlɔ sani bɛ se so kɔnɔ. I fana kun bɛ ja n'o ma taga fɔ so kɔnɔ n'o tɛ dɔ bɛ fara kan to mais bi ten tɛ n'i yɛrɛ magala mɔgɔ den na i ka problème sɔrɔ. Donc jogo yɛrɛ tɛ sira la tuguni. Sira yɛrɛ bɛ sababuba le bi ka denw tiɲɛ. O la lamɔ tora yɔrɔ fila dɔrɔn so kɔnɔ ani kalanso la. O la balima silamɛw an y'an jija an y'an so kɔnɔ yɔrɔ kɛ kalanso ye ka so kɔnɔ yɔrɔ kɛ madrasa ye ka so kɔnɔ yɔrɔ kɛ ekɔliso ye. Den bɛ wolo so kɔnɔ le o a bɛ san 1 san 2 san 3 san 4 fo ka taa se san 6 ma 7 ka sɔrɔ ka taa ekɔliso la san 6 min kɛra so kɔnɔ don o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni den taara kalanso la san 6 walima san 7
a ka kɛ cogo o cogo wula fɛ a bɛ segin ka na so kɔnɔ. O la an ye sokɔnɔyɔrɔ kɛ kalanso ye min ye daminɛ kalanso ye, den bɛ kalan ni lamɔ daminɛ yen fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa ekɔliso la. An ye sokɔnɔyɔrɔ kɛ kalanso ye den bɛ kalan tɔ dafa yɔrɔ min ani kalan yɛrɛ fana bɛ dakɛɲɛ yɔrɔ min, parce que bi kalanso a kɛra i n'a fɔ lɔgɔfiyɛ. N'i taara lɔgɔfiyɛ la i bɛ min fɛ o i tɛ min fɛ o a bɛɛ bɛ feere. Kalanso bɛ ten bi. Ni den nana wula fɛ ka bɔ kalanso la e de b'a filɛ a ka mun de kalan bi, n'i b'a lɔn i b'a tɔ yira la, n'i t'a lɔn mɔgɔ t'a b'a kalan. Lamɔ a tɔ dafa ye bi bi in na fɛn dɔ bɛ kalan kalanso la a maɲi i yɛrɛ ka diinɛ ma, a maɲi i yɛrɛ ka lamɔ ma, a maɲi i yɛrɛ ka taabolo ma, a maɲi i yɛrɛ ka laada ma, mais i b'a rectifier min de so kɔnɔ. N'an k'an bolo bɔ sokɔnɔyɔrɔ la don, Ala ka jɔnw kalan sugu bɛɛ ka ɲi. A kɛra dunuya kalan ye o, a kɛra école occidentale ye o, a kɛra école laïque ye o, a kɛra diinɛ école a bɛɛ ka ɲi. École laïque la occidentale la an bɛ dunuya kalan, dunuya bɛ fonctionner cogoya jumɛn, dunuya ko bɛ kɛ cogoya min, a bɛ kɛ sababu dɔ ye sini e bɛ se ka i yɛrɛ bɔ balo ta fan fɛ. Ni yɔrɔ dɔw b'a la n'a maɲi i de b'a ladinɛ. Diinɛ fana ka ɲi sabu den b'a ka diinɛ kalan ka ɲi, den b'a ka diinɛ kalan ye, a b'a yɛrɛ ladinɛ cogo min, a bɛ mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ ladinɛ ɲa min a b'o kalan ye. Mais n'a fɔra mɔgɔ hakilima, mɔgɔ min hakili ka bon ni bɛɛ ye, min ka fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, i bɛ diinɛ kalan i bɛ dunuya kalan, i tɛ kelen ta ka kelen to yen. A bɛ fɔ nin de ma ko hakili b'i la. I m'a ye kuranɛ kɔnɔ Ala y'a b'an kalan dugawu kɛ cogoya la, a ko heji la n'a tilala an ka heji baaraw la a y'a Ala ko fɔ caman i n'a fɔ a b'a faw ko fɔ cogo min walama k'a juguya ka tɛmɛ o kan. A ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ Ala dunuya di anw ma dɔrɔn niyɔrɔ foyi t'olu ye lahara, nin de man ɲi, Ala tɛ olu de fɛ. K'a ka ko bɛɛ dan dunuya ma i mako tɛ lahara la, Ala t'olu de fɛ. Ala ko nka mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu b'a fɔ Ala ɲumanya di anw ma dunuya la, ɲumanya di anw ma lahara, i b'an kisi ka bɔ tasuma ma, i b'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma. Ala ko ninnu de ye mɔgɔ ye minnu bɛna nin yɔrɔ sɔrɔ ka bi fɛn na o ye min kɛ sabu Ala ye masa min ye a ka fɛsɛfɛsɛli ka tilen. Balima silamɛw, problème tɛ ka fɔ i b'i den bila école la, école occidentale laïque la, o tɛ problème ye. Nka problème ye min ye n'i le k'a bila la i b'i bolo bɔ ko tɔ bɛɛ lajɛlen na. Basi bɛ mun ye k'i den bila école la wula fɛ ka bila madrasa dɔ la walama samedi dimanche ka bila madrasa dɔ la walama n'o yɛrɛ temps tɛ yen congé fɛ ka bila madrasa dɔ la, a bɛ diinɛ kalan ka fara kan. So kɔnɔ i yɛrɛ fana b'i ka lamɔ di a ma, ka diinɛ lamɔ di a ma, k'i ka taabolo lamɔ di a ma, k'i ka laada lamɔ di a ma. Balima silamɛw, mardi min bɛ nana le 1er octobre o de bɛ bɛn kalantan ma Congo kɔnɔ yan. Rentrée officielle o ye mardi prochain. O b'a yira anw na ko an denw bɛna segin ka taa ekɔliso la. Ni denw segila an yɛrɛ de fana bɛna segin ekɔliso la. Denw bɛ segin ka taa kilasi kɔnɔ u bɛ taa kalanw kɛ nka anw bɛ segin ka kalanso sara, ka fournitures sara a n'a ɲɔgɔnnaw. Ele min ye denfa ye, ele min ye denba ye, a y'a jija denw lamɔ la so kɔnɔ. Bi kalanso caman bɛ yen o mako bɛ denw ka kalan dɔrɔn na nka lamɔ ta la, parce que différence bɛ lamɔ ni kalan cɛ. L'enseignement et l'éducation kelen tɛ. Kalanso caman bɛ yen o bɛ denw kalan dɔrɔn de, nin bɛ nin ye nin bɛ nin ye, nka kɛcogoya ɲuman lamɔko ɲuman o tɛ kalanso la tugun. An de kan ka jija k'o kɛ. An y'a lɔn k'a fɔ denw ka lamɔ anw ka kungo le fɔlɔ ka kɔn kalanso yɛrɛ ɲɛ hali ni diinɛ kalanyɔrɔ le. Sabu Ala ko ma kuranɛ kɔnɔ aw min limana Ala ma a y'a yɛrɛ kun tanga ka bɔ tasuma ma ani aw denw. Ala y'a fɔ anw de ma fɔlɔ, a ma fɔ madrasa ma, a ka fɔ anw de ma. I le kan k'i janto o yɔrɔ nin na. Denfaw denbaw an bɛ min sarala kalanso la, kalansara min ma kɛla kana ye fɛn bɛlɛnba ye walama fɛn fu le la. Ala bɛna bɛɛ sɛbɛn i ma saraka ye k'a baraji d'i ma fana. Ani bɛ ka kalansara min kɛ ka den bila ekɔliso la i bɛ den bila sababu dɔ de la ka bila sira dɔ de la min b'a to a b'a yɛrɛ ta sini a tɛ kɛ mɔgɔw ma doni ye. An y'an jija an ye kalansaraw di a waati la. An bɛ kalansaraw di la madrasa ma olu de b'an dɛmɛ na denw lamɔli la denw kalanni na. An bɛ kuma ɲɛsin sisan kalantigiw yɛrɛ ma, kalanfaw, directeurs, karamɔgɔw, baarakɛlaw. An y'a lɔn k'a fɔ den min dira anw ma ko k'aw kalan dɛ kalifaw le.
ala bina ɲini ngala anya jija anya barake ka ɲe ka nga barake ni kono gbeya yi na nga barake ka ɲe ala bina ye abina sara kira fana bina sharia muni be bina sharia kalanso directeur aya jija hina abara ɲɔgɔn mi ye mɔgɔ kalanaw ye mi ye barakɛlaw ye ni mɔgɔ mɔgɔ hinina i to ɲɔgɔn la ala yɛrɛ bɛ hinɛ i la kalansotigiw a ye sabari ni denfa dɔw ye ani denba dɔw ye a dɔw bɛ to retard la o yɛrɛ sago tɛ k'o ma fisalen bɛɛ tɛ dɛ dɔw o kɔfɛ ile min balimacɛ ala ka nafolo di ile min ma ka se kɛ ye hɛrɛ bunda wɛrɛ da yɛrɛ yɛrɛ ye yatimaden dɔw ladon fanganden dɔw ladon ni sera k'o ka san mun bɛɛ sara falilahi alhamd ni ma se kalo kelen kalo fila kalo saba falilahi alhamd ni yɛrɛ ma se ni bɛ se ka livre ni cahier dɔw le san ani saki dɔw san falilahi alhamd ni bɛɛ ye hɛrɛ dɔ le a miiri e ka den min dɛmɛ bi sini den kɛla lɔnnikɛbagaba ye walama den kɛla karamɔgɔba ye a bɛ mɔgɔw wele ka taa ala ma walama den yɛrɛ kɛla ala ka waliyuba ye walama den yɛrɛ kɛla jamana kɔnɔ mɔgɔba ye a bɛ kɛ i ma kunkɔrɔta le hali ni den yɛrɛ m'a lɔn i ye ala bɛna lɔn i ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kuma ɲɛsin denw yɛrɛ ma sisan a y'a jija a faw ka sɛgɛ a karamɔgɔw ka sɛgɛ o kana kɛ fu ye mɔgɔ dɔ b'i dɛmɛ na ele tɛ ekɔli kɛ e bɛ bɛn tuma bɛɛ an y'an jija an kɔnɔ kɛ an ye kalan kɛ sisan ka kɔn wagati ka tɛmɛ ka kalan kɛ sisan yalasa an bɛ kunnaja sini min bɛnna salon i ka échec kɛ i ma gagné dunuya danni t'o ma o i jija ɲinɛ san na mɔgɔ caman bɛ histoire kɔnɔna la kalan daminɛ ça n'allait pas o bɛnna mais o k'o jija kɔfɛ o ka ɲɛfɛ yɔrɔ sɔrɔ o tɔgɔ kɔrɔta la o yɛrɛ fana kɔrɔtɔ la ka kuma laban balima silamɛw lamɔ y'an bɛɛ kungo le sini kiyama ala bɛna an bɛɛ lajɛlen ɲininka ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumullah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا ajustez les rangs, suivez la ligne. استووا استووا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous avons un frère qui demande le doigt pour sa fille qui est au Sénégal. Il demande le doigt pour que la fille ait un bon mariage. qu'Allah lui accorde un bon mariage, Inch'Allah. C'est ça. Donc, Alhamdulillah, en bas matière d'olivier, pour avec d'olivier, des musos du Sénégal, des fruits maçons, Albiala ka fruits mandi dema, la ka sawal manga. Alhamdulillah, nous avons une maman aussi qui a donné la somme de 50 000 francs pour les travaux de la mosquée. Qu'Allah lui donne la récompense, qu'Allah exauce ses vœux, qu'Allah exauce nos vœux, Inch'Allah. En bas muso de Watandi, pour la Mr. Barala, la ka Sarahela, la ka Hamna Konoa, la ka Sabama Kambela de Solo la Rasul.